ఎందుకో ఈ రోజు తక్కువ మంది ఉన్నారు, బట్ ఆహా, స్టిల్ ఇస్తాం. ఫస్ట్ పీటర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ మళ్ళా ఒకసారి 1 to 12 వర్సెస్ చదువుదాం. చదువుతారమ్మా ఎవరన్నా? 1 to 12 వర్సెస్. Am I audible, ప్రేమలత? ఎస్ అక్క, ఎస్. ఆంటీ Okay. ఆడిబుల్ ఆంటీ. ఓకే అక్క ఫస్ట్ వర్స్ నుండి అక్క. ఫస్ట్ వర్స్ వర్స్ నుంచి నుండి మళ్ళీ అక్క. ఒకసారి 12 వరకు Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, exiles scattered throughout the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of great worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him, and even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you searched intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things. Praise God. May Yes. God bless this word as we meditate. Thank you, Premlata. జస్ట్ కొన్ని అంటే ఫాస్ట్గా ఒక ఆస్పెక్ట్ స్టడీ చేసాం మనం దాంట్లో నుంచి. అందుకని మరలా ఆ టెక్స్ట్ని మిగిలినవన్నీ చూద్దామనే ఉద్దేశంతో ఆ టెక్స్ట్ని మళ్ళీ చదువుకున్నాం మనం. సో థ్యాంక్ యూ అరుణ ఫర్ దట్ బ్రీఫ్ స్మార్ట్ రీక్యాప్. అవును, వాన్ వెస్పీ గారి అవుట్లైన్ తీసుకొచ్చాము, ఎందుకంటే ఈజీగా గుర్తుంటుంది, ఎలిట్రేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఒక లెటర్ మీద ఆయన నిలబడి మాటలు చెప్తారు కాబట్టి ఈజీ టు రిమెంబర్ అనే ఉద్దేశంతో అవి తీసుకుని రావడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం చూసాం ఏంటంటే గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ పార్ట్? God's grace and submission. What is the third part? God's grace and sufferings. So, ఈ first part, chapter 1 to chapter 2:10 వరకు ఫస్ట్ పార్ట్ గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ సాల్వేషన్ అనేది. అందులో మరలా 3 parts మనం చూసాము. 1 to 12 వర్సెస్ ఫస్ట్ చాప్టర్ లివ్ ఇన్ హోప్. 13 to 21 ఫస్ట్ చాప్టర్ లివ్ ఇన్ హోలీనెస్.
22 ఫస్ట్ చాప్టర్ టు 2:10 లివ్ ఇన్ హార్మనీ. సో హోప్, హోలీనెస్, హార్మనీ, దీస్ థింగ్స్ మనకి ఆ వర్డ్స్ హార్మనీ అని కాకపోయినా మనకి హ్యాపీనెస్ అనే మాట కనబడుతుంది కాబట్టి హోప్, హోలీనెస్ అండ్ హ్యాపీనెస్ అని కూడా మనం చూడొచ్చు అనేది నేను లాస్ట్ స్టడీలో చెప్పడం జరిగింది. సో అవును, లాస్ట్ స్టడీలో ఈ 1 to 12 వర్సెస్ లో మనం చూసినప్పుడు అగైన్ దిస్ ఇస్ ద అవుట్ లైన్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ అక్క దట్ రెడ్ అక్క కలర్. సారీ అక్క, ఒక్కసారి కొంచెం లోగా ఉంది వాయిస్ అని పెడుతున్నారు అక్క. ఓకే అమ్మా, ఓకే కొంచెం సరే దగ్గరికి కలుస్తాను. ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా, సారీ థ్యాంక్ యూ. లాస్ట్ స్టడీలో మనం చూసింది జస్ట్ నేను కూడా స్లైడ్ లో రీక్యాప్ చేశాను. ఈ 1 to 12 వర్సెస్ కి అవుట్ లైన్ కూడా వాన్ వెస్బీ గారిది. ఆ లాస్ట్ రెడ్ లెటర్స్ లో ఉన్నది నేను యాడ్ చేశాను. అదర్వైజ్ ఆయన 8 to 12 వర్సెస్ క్రిస్టియన్స్ కెన్ ఎంజాయ్ గ్లోరీ నౌ అనేది దాంట్లో కలిపారు. నేనైతే క్రిస్టియన్స్ గ్లోరీ ఈజ్ ఫోర్ టోల్డ్ అని నేను దాన్ని సపరేట్ చేశాను. అందుకని ఆ రెడ్ లెటర్స్ లో నేను పెట్టడం జరిగింది. సో 2 to 4 వర్సెస్ మనం చూసాము. క్రిస్టియన్స్ ఆర్ బోర్న్ ఫర్ గ్లోరీ అండ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఫర్ గ్లోరీ. Christians are being prepared for glory, 6 to 7 verses. And Christians can enjoy glory now అనేది అక్కడ చెప్పినట్టుగా మనం చూస్తాము. అండ్ క్రిస్టియన్స్ గ్లోరీ ఈజ్ ఫోర్ టోల్డ్ అని నేను జస్ట్ యాడ్ చేశాను టు సపరేట్ 10 and 12 వర్సెస్. కొంచెం డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ మాట్లాడుతుంది కాబట్టి అనేది. సో ఇన్ దిస్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గ్లోరీ, క్రిస్టియన్స్ కెన్ ఎంజాయ్ గ్లోరీ నౌ అండ్ క్రిస్టియన్స్ ఆర్ కెప్ట్ ఫర్ గ్లోరీ. ఆ ఆర్డర్లో మనం వెళ్ళామనుకోండి, బిట్వీన్ దీస్ థింగ్స్ ప్రిపేర్డ్, ఎంజాయ్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కెప్ట్ ఫార్ అనే దాని మధ్యలో ఏం జరుగుతుందో కొన్ని విషయాలు రాశారమ్మా ఈ వచనాల్లో, 6 to 7 వర్సెస్ లో అండ్ ఆల్సో 8 to 9 వర్సెస్ లో. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు క్రిస్టియన్స్, ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతారు ఫర్ గ్లోరీ అనేది చెప్పడానికి, నేను ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఆ గ్లోరీని అని చెప్పేటప్పుడు 6 and 7 వర్సెస్ అండ్ 8 and 9 వర్సెస్ దే టాక్ అబౌట్ సమ్ థింగ్స్ అనేది మనం చూస్తాం. ఓకే, దే టాక్ అబౌట్ సమ్ థింగ్స్ అనేది. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ 6 to 7 వర్సెస్ లో. అఫ్ కోర్స్ లిటిల్ టచ్ అప్ ఆన్ చేసాము, బట్ కొంచెం డీటెయిల్డ్ గా చూద్దామని. ఈ ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్లోరీలో వాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్? ప్రిపరేషన్ ఫర్ గ్లోరీ, వాట్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్? హౌ we are being prepared for glory? Knowledge with self-control, self-control with steadfastness, steadfastness with godliness. ఓకే, 6 to 7 వర్సెస్ లో ఉన్నాయమ్మా అవి. సారీ ఆంటీ, నేను వేరే నువ్వు వచ్చేసాను. సెకండ్ సారీ పీటర్ లోకి సారీ. Prepared through sufferings అక్క. Sufferings. Okay, so it is first Peter. Let's look at first Peter, not second Peter. Okay. Sufferings And trials. Suffer grief Trials. and trials. Trials. తెలుగులో ఏమన్నారు వాటిని? తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ లో నానా విధములైన శోధనల చేత శోధనలు అని అన్నారు కదండి, దుఃఖము, దుఃఖం అన్నారు. ఓకే, 7th verse లో కూడా శోధన అని అన్నారు కదా ట్రాన్స్లేషన్ లో. శోధనని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటాం మనం? శోధన, టెంప్టేషన్. టెంప్టేషన్ అని అంటాం. థ్యాంక్ యూ టెంప్టేషన్ అని అంటాం కదా. అయితే ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ కి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ చూసేటప్పుడు కొంచెం మనకి
అక్కడ ట్రయల్స్ అనే వాడబడింది, ఇక్కడైతే టెంప్టేషన్ అనే మీనింగ్ వచ్చే ట్రాన్స్లేషన్ మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట కదా, శోధన అనేది. సో మనం జేమ్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చాలా క్లియర్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేసాము ట్రయల్స్ కిను టెంప్టేషన్ కి అన్నమాట. ట్రయల్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అ టెస్ట్ టు ఫెయిత్, విశ్వాసానికి వచ్చే పరీక్ష అన్నమాట. ట్రయల్స్ అనేవి, శ్రమలు అనేవి. వేరస్ టెంప్టేషన్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే గనుక శోధన మన స్వకీయమైన దురాశలో నుంచి వస్తుంది శోధన. కాబట్టి ఈ ట్రాన్స్లేషన్ చూసేటప్పుడు కొంచెం మిస్లీడ్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి నానా విధములైన శోధనల చేత అనేది వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్, ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అన్నారు. కాబట్టి బెటర్ గా మనం ఏమనొచ్చు అని అంటే పరీక్షలు అనొచ్చు అన్నమాట. శ్రమలు లేదా పరీక్షలు, నానా విధములైన పరీక్షల చేత అనొచ్చు. లేదా 7th verse లో ఈ శోధనల చేత అన్న చోట కూడా ఈ పరీక్ష. కెన్ ఐ గో హెడ్ అమ్మా? ఆంటీ ప్లీజ్. ఓకే. ఈ పరీక్షల చేత అని మనం అంటే జస్ట్ మనకి కొంచెం క్లారిటీ కోసం ఇక్కడ క్లారిఫై చేస్తున్నాం అంతే. am I క్లియర్? మీరేమంటారు? సో ఇంగ్లీష్ లో మనకేమి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, ట్రయల్స్ అని ఉంది. తెలుగులో శోధన ఉంది కాబట్టి టెంప్టేషన్ అనుకుంటాం. కాబట్టి టెంప్టేషన్ ఏ రకంగా మనల్ని పరీక్షిస్తుంది కాదు అన్నమాట, పరీక్షలు అనేవి మనం చూడొచ్చు. అందుకే నశించిపోవు సువర్ణం అగ్ని పరీక్ష వలన అని అన్నాడు. కాబట్టి ఆ మీనింగ్ అక్కడ మనం తీసుకుని వచ్చి చూడవచ్చు. కాబట్టి బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ గ్లోరీ అండ్ ఎంజాయ్ గ్లోరీ నవ్ అనే కాంటెక్స్ట్ చూసినప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయబడుతున్నాము ఫర్ గ్లోరీ అని అంటే గనక నానా విధములైన శ్రమలు లేదా పరీక్షలు అన్నమాట. ఇవి ఎందుకు వస్తాయి అని అంటే విశ్వాసానికి వస్తాయి అనేది ఇమేజ్ లాస్ట్ టైంలో చాలా చక్కగా చూసాం అన్నమాట కదా. సో ఈ వీటి గురించి చెప్పేటప్పుడు పీటర్ యూజ్ ద వర్డ్ ట్రయల్స్ రాదర్ దాన్ ట్రిబులేషన్స్ ఆర్ పర్సిక్యూషన్స్ బికాస్ హీ వాజ్ డీలింగ్ విత్ ద జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ దట్ క్రిస్టియన్స్ ఫేస్ యాజ్ దే ఆర్ సరౌండెడ్ బై అన్బిలీవర్స్. హీ షేర్డ్ సెవరల్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ట్రయల్స్ అన్నమాట. ఓకే, అంటే మనం మన చుట్టూ క్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మని వారి చేత మనం ఉంటాం, మన చుట్టూ ఉంటారు. క్రీస్తు ప్రభువుని నమ్మిన మన విశ్వాసానికి తప్పకుండా శ్రమలు వస్తాయి. శ్రమలు రాకపోతే మరి ఏమనుకోవాలి? శ్రమలు రావట్లేదు, పరీక్షలు రావట్లేదు అంటే ఏమనుకోవాలి? ట్రయల్స్ రావట్లేదు అంటే ఏమనుకోవాలి? ఐదర్ మనం కాంప్రమైజ్ అవుతున్నాం అని అనుకోవాలి, ఆర్ మనం కలిసిపోతున్నామని అనుకోవాలి. అంతే కదా, మన విశ్వాసానికి. అంతే కదా. మరి వెన్ వి ప్రాక్టీస్ అండ్ వెన్ వి స్టాండ్ ఫర్ క్రైస్ట్ కదా, అవునా? వస్తాయా రావా ట్రయల్స్? ఎవ్రీ డే ఎక్స్పెక్టెడ్, బట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వి షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ట్రయల్స్. ట్రయల్స్ రాకపోతే కొంచెం ఆలోచించుకోవాలి. మరి అలాగని ట్రయల్స్ రావటం కోసం మనం వెల్కమ్, మనం ఏదో ఒక రకంగా నాకు రావట్లేదేంటి అని కంగారు పడిపోయి వచ్చేలాగా ప్రవర్తించకూడదు. మళ్ళీ
విజ్డమ్ కూడా ఉండాలి అక్కడ. వి నీడ్ టు హ్యావ్ విజ్డమ్. బట్ డెఫినెట్ గా ట్రయల్స్ వస్తాయి అని పీటర్ చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇందువలన మన అంటున్నాడు. ఓకే, స్వాస్థ్యాన్ని తలుచుకుని ఆనందిస్తున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ట్రయల్స్ ఇన్ దీస్ 2 verses? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ట్రయల్స్ 6 and 7? What facts we observe in 6 and 7 verses? They are for a short time, Akka. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఎక్కడుంది? కొంచెం కాలం. అబ్బా అసలు ఎంత సంతోషం అనిపిస్తుంది కదా. ప్రస్తుతమున కొంచెం కాలం అన్నమాట. దే ఆర్ ఫర్ షార్ట్ టైం, నాట్ ఫర్ ఎవర్. కానీ ఆ షార్ట్ టైమే ఫర్ ఎవర్ లా ఉంటది కదా మనకి. వాళ్ళు అలా అనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎవర్ లా ఉంది బాబాయ్ అనుకుంటున్నారు అన్నమాట. అందుకే పేతురు ఏమంటున్నాడు అంటే, ఫర్ ఎవర్ కాదు, నిత్యత్వంలో ఉన్న మహిమకు మీరు సిద్ధపరచబడుతున్నారు. చూసారా, ఆ నిత్యత్వం యొక్క స్పాన్ చూసినప్పుడు ఈ స్పాన్ నెగ్లిజిబుల్ స్పాన్ అన్నమాట. అందుకే కొంచెం కాలం అంటున్నాడు. ఈ జీవిత కాలంలోనే, అందులో కూడా కొంచెం కాలం అన్నమాట. సో ట్రయల్స్ అనేవి నెంబర్ 1 ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దే ఆర్ ఫర్ షార్ట్ టైం, కొంచెం కాలం అన్నమాట. ఓకే, కాబట్టి మనకి మన హోప్ ఇంకా చాలా మనకి ఎంతో వాటిని ఫేస్ చేయడానికి ఈ చాలా షార్ట్ టైం కాబట్టి అని అనమాట. ఓకే, ఇంకా థ్యాంక్ యూ. నెంబర్ 1, They are to test our faith, Akka. they test our faith. They test our faith. Trials are needed కదా, అవునా? అవుందా? అవసరాన్ని బట్టి అన్నది. అవసరం ఏంటి అసలు? ట్రయల్స్ రావాల్సిన అవసరం ఏంటి? అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి అని ఉందా తెలుగు బైబిల్లో? ఇంగ్లీష్లో ఏమనుంది? If necessary. నెససరీ. అవసరాన్ని బట్టి. అవసరం ఏంటి? శ్రమలు రావడం అవసరం ఏంటి? పరీక్షలు రావడం అవసరం ఏంటి? అవసరం, నీడెడ్, నెససరీ అంటున్నాడు. చెప్పాలి మరి మీరు. To test our faith, Akka. టు టెస్ట్ అవర్ ఫెయిత్, అదనమాట. టు టెస్ట్ అవర్ ఫెయిత్, టు ప్రూవ్ అండ్ అప్రూవ్ అనమాట. అది అవసరం, అవసరాన్ని బట్టి. ఇంకా ఎట్లా ఉంటాయి అవి? ఎట్లా ఉంటాయి అవి? అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటాయా? ఎప్పుడు ఒక రకమైన వస్తాయా? డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అక్క ఒక్కొక్కరికి. ఏం వర్డ్ వాడారు? అగ్ని పరీక్ష లేదు, 6th verse లోనే Various trials. వేరియస్ ట్రయల్స్ అదనమాట. వేరియస్ నానా విధములైన అంటే మనం, అందుకే మీరు ఏదో వింత సంభవించింది అనుకోవద్దు అన్నాడు. మీకు శ్రమ వచ్చినప్పుడు మీకేదో వింత సంభవించింది అన్నట్టుగా ఫీల్ అవ్వద్దు, అదనమాట. ఎందుకని? అవసరం, విశ్వాసం పరీక్షింపబడటం అవసరం. ఎలా ఉంటాయి అవి? వేరియస్ కైండ్స్, నానా విధాలుగా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మిస్అండర్స్టాండ్ చేయబడతాము, మిస్రిప్రజెంట్ చేయబడతాము. సమ్ టైమ్స్ మన తప్పు లేకుండా కూడా మనల్ని టార్గెట్ చేస్తారు. ఇంకా మీరు చెప్పండి, ఎలా ఇంట్లో ఎలా ఉంటాయి, వర్క్ ప్లేస్లో ఎలా ఉంటాయి, ఫెలోషిప్లో ఎలా ఉంటాయి, రిలేషన్షిప్స్లో ఎలా ఉంటాయి? మీరు చెప్పండి. అవుట్ సైడ్ సొసైటీలో ఎలా ఉంటాయి? స్కేప్ గోట్ అంటే ఏంటి? అన్నిటికీ మనమే కారణం అన్నమాట. గ్యాస్ లైట్ అంటారంట. నిన్న ఒక బైబిల్ స్టడీలో
స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారు నాకు అనమాట. హబక్కు చదువుతున్నాము అప్పుడు. అండ్ గ్యాస్ లైటింగ్ అంటారంట దాన్ని. అంటే మన అంతా తప్పంతా వాళ్ళు చేసేసి నేనేం తప్పు చేశాను అంటారట. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 అంతా నీ వల్లే నేను చేశాను అంటారట. నేను ఇలా చేయటానికి కారణం నువ్వే అని. లేకపోతే నేను చాలా మంచోళ్ళమే మీ వల్లే మేము ఇలాగ తయారైపోయాం అంటారంట. అలాగా. ఇంకా మాట్లాడట్లేదు ఎవరు, మరి అవుతుందో లేదో తెలియదు. ట్రయల్స్ ఉన్నాయా మనకి? ఉన్నాయి ఆంటీ. Maybe you can list in your mind, or if you are taking notes or mobile లో ఏమైనా నోట్ jot down చేస్తా ఉంటే గనక what kind of trials I'm going through right now, ఎలాంటి ట్రయల్స్ గుండా నేను వెళ్తా ఉన్నాను, what kind of trials I'm going through right now అనేది మనం ఆలోచించి మేబీ we can list them అన్నమాట. నానా విధాలు అవసరం అన్నమాట అవి. అండ్ కొంచెం కాలం ఏం కాజ్ చేస్తాయి అవి? ఏమన్నా ఆ ట్రయల్స్ పరీక్ష హ్యాపీగా ఉంటుందా? దుఃఖం. అదనమాట దుఃఖం. ఇట్ ఈస్ దుఃఖం కలుగుతుంది. ఇంకా మళ్ళా వాటి పర్పస్ ఏంటి? 7th verse లోకి వచ్చినప్పుడు It will result in praise. It will result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. ఎప్పుడు అది పరీక్షకు నిలిచినదై విశ్వాసం అన్నమాట. ఫెయిత్ విల్ బి టెస్టెడ్, ప్రూవ్డ్. వెన్ ఫెయిత్ ఇస్ టెస్టెడ్ అండ్ ఇట్ స్టాండ్స్ హోల్డ్, ఏమవుతుందంటే కనుక మెప్పు, మహిమ, ఘనతకి కారణం అవుతుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ త్రూ ట్రయల్స్. అంతేనా? చెప్పాలి, అంతే కదా? ద అల్టిమేట్ ఎండ్, అల్టిమేట్ పర్పస్ వెన్ క్రైస్ట్ కమ్స్. అసలు ఆ మాటలు మనం చూస్తే మెప్పు, మహిమ, ఘనత అంటారు. వాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇట్ ఈస్. కానీ ప్రస్తుతం దుఃఖం. కొంతకాలం దుఃఖం ఒకటేనా అంటే ఆనందం కూడా ఉన్నది. ఆనందం ఉన్నది, దుఃఖం ఉన్నది. ప్రభు వచ్చినప్పుడైతే కనుక బికాస్ వీఆర్ సఫర్డ్, మనం ఆ శ్రమలు పడ్డాం, ఆ పరీక్షలు గుండా వెళ్ళాం కాబట్టి మెప్పును, మహిమయు, ఘనతయు వస్తాం. వాన్ వెస్లీ గారు మళ్ళా ఈ మాటలు రాశారు అన్నమాట. ట్రయల్స్ మీట్ నీడ్స్ అన్నారు, అవసరాన్ని బట్టి. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ అంటే టు టెస్ట్ అవర్ ఫెయిత్, దట్ ఈస్ ద నీడ్, అవసరాన్ని బట్టి. ట్రయల్స్ ఆర్ వ్యారీడ్, ట్రయల్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ అదనమాట. అయితే మనం సహింపగలిగిన వాటి కంటే ఎక్కువ దేవుడు మనకి పంపడు కదా. ఎక్కడుందా మాట? చూస్తాం అన్నమాట. అంటే ఒక ఫిల్టర్ పెడతాడు దేవుడు. దర్ ఇస్ ఎ ఫిల్టర్. ఒక్కొక్కరికి కస్టమ్ మేడ్ అన్నమాట, టైలర్ మేడ్ గా, కస్టమ్ మేడ్ గా. దట్ మీన్స్ ట్రయల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. ట్రయల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. అంటే ఈ మనల్ని ఆ ట్రయల్స్ అనే ఓవెన్ లో పెట్టినప్పుడంట మనల్ని బేక్ చేస్తా ఉంటే మంచి కేక్ బయటకు వస్తుంది అన్నమాట. ఆ కేక్ బయటకు రావడానికి, బేక్ అవడానికి లోపల ఇంగ్రీడియంట్స్ బట్టి టెంపరేచర్ ఎంత పెట్టాలి, ఎంత టైం పెట్టాలి అదనమాట. హిస్ హ్యాండ్ ఈజ్ ఆన్ ద థెర్మోస్టాట్.
ఎంత టెంపరేచర్ పెట్టాలి, ఎంత టైం పెట్టాలి. ట్రయల్స్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. మనం when we think that all kinds of trials that are we are going through, they are controlled by God అంటే మనకేమనిపిస్తుంది, వాట్ ఇట్ గివ్స్ అస్ చెప్పాలి, ఏంటనిపిస్తుంది మనకప్పుడు? God is in control. He Akka. cares. He cares. కేర్స్ అదనమాట. సచ్ ఎ లవింగ్ గాడ్, సచ్ ఎ కేరింగ్ గాడ్. ఆయన నన్ను సఫర్ చేయడు అదనమాట. నేను కష్టపడతా ఉంటే ఆయన చూస్తూ ఊరుకునే దేవుడు కాదు. నేను ఎంతవరకు తీసుకోగలను అదనమాట. అందుకే ఎంతో చక్కగా రాసున్నది, మనం సహింపగలిగిన దానికంటే ఎక్కువగా ఆయన మనల్ని శ్రమకు గురి చేసే దేవుడు కాదు. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us అన్నమాట. హీ నోస్ అవర్ టెనాసిటీ, అవర్ పర్సివరెన్స్. మన టెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటో ఆయనకి తెలుసు అనమాట. హీ డస్ నో, తెలుసు వాట్ ఈస్ మై టెస్టింగ్ పాయింట్. బియాండ్ దట్ వెళ్ళడు ఆయన, వెళ్ళడు. బట్ ఆన్ ద క్రాస్ ఏం జరిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి? అలాంటి ఫిల్టర్ ఏమన్నా ఉందా యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి? Is there any filter like that for Jesus Christ? Uh-huh. No. No. అదనమాట. But for us, it will be filtered, it will be monitored, it will be controlled. ఏ మాత్రము కూడా నాశనం అయిపోవటానికి కానీ, చెదిరిపోవడానికి కానీ, నష్టపోవడానికి కానీ కాదు అన్నమాట. బట్ సో ట్రయల్స్ ఆర్ నెససరీ టు ప్రూవ్ అండ్ అప్రూవ్ మై ఫెయిత్. ట్రయల్స్ ఆర్ వ్యారీడ్, ట్రయల్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీ. దుఃఖం ఉంటుంది కదా. చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనకి నొప్పి రాదా? వస్తుందా రాదా? వస్తుంది, పెయిన్ ఉంటుంది. అండ్ మనకి హోప్ ఏంటంటే దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. అండ్ ద అల్టిమేట్ రిజల్ట్, పర్పస్ ఏంటొస్తుంది అంటే ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మెప్పును మహిమయు ఘనతయు కలుగుటకు కారణమవుతాయి. సో మరి హౌ వి ప్రాసెస్ ట్రయల్స్? ఎలా ప్రాసెస్ చేద్దాం ట్రయల్స్ని? ఎలా ప్రాసెస్ చేద్దాం? They are for our own good, Akka. ఫర్ అవర్ ఓన్ To గుడ్. test our faith. Trusting And God. సో ఎలా ప్రాసెస్ చేద్దాం? ఎలా రిసీవ్ చేసుకుందాం? ఎలా వాటి గుండా వెళదాం అనేది ప్రాక్టికల్ గా. to have hope in God and to trust God. టు ట్రస్ట్ To గాడ్. trust God that He is in control. సో ఆయన మనకి సహించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ ఆయన ఎలా చేయరు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఆయన వాక్యం, ట్రస్టింగ్ హిస్ వర్డ్. ట్రస్టింగ్ హిస్ వర్డ్. ప్రేయర్ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్. అది బ్యూటిఫుల్ గా 5th చాప్టర్ లో ఉంటదన్నమాట. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద సఫరింగ్స్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఓవర్ యూ అని ఉంటుంది. అంతా అసలు అది చదివితే చూడండి ఒకసారి వర్స్ 5th చాప్టర్ లోనే అనుకుంటాను. వెన్ యూ గో త్రూ ద సఫరింగ్స్, ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కమ్స్ ఆన్ యూ అని ఉంటుంది. ఐ థింక్ లాస్ట్ స్టడీలో కూడా నేను అది రిఫర్ చేసినట్టున్నాను. చూసారమ్మా? సఫరింగ్ ఫర్ బీయింగ్ ఎ క్రిస్టియన్ అని అంటే వర్స్ 12, 4:12 చదవండి ఒకసారి. with the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly.
అదన్నాక అది కాదమ్మా, అది fourth కదా. point. Beloved, do not be Fourth surprised at అంటే the fiery trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening to you. Next. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. ఆ వర్స్ ఫస్ట్ పీటర్ లోనే ఉంటుంది. 14 లో ఉంది అక్క, 4:14. చదవండి. If you are insulted Hmm. because of the name of Christ, you are blessed, for the Hmm. spirit of glory and of God rests on you. స్పిరిట్ ఆఫ్ గ్లోరీ అండ్ ఆఫ్ And గాడ్ రెస్ట్స్ ఆన్ యూ అని అంటది అనమాట. సో తెలుగులో అయితే ఇన్సల్టెడ్ అనే మాట ఉన్నదా, లేదా మీరు హింసింపబడినప్పుడు, నిందింపబడినప్పుడు అని ఉందో మాకు తెలియదు. బట్ ఇట్స్ ఎ ట్రయల్ కదా. అలా ట్రయల్స్ లో వెళ్ళేటప్పుడు అంట, అంటే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, వీఆర్ నాట్ అలోన్. ఐఎమ్ నాట్ అలోన్. నేను అంత కష్టపడతా ఉంటే, దుఃఖపడతా ఉంటే, నేను స్ట్రగుల్ పడతా ఉంటే, నేను ఓర్చుకోలేక ఇబ్బంది పడతా ఉంటే కదా, అగ్ని పరీక్ష వలన నశించిపోయే సువర్ణం అలా కాలుస్తా ఉంటే, అది ఎవరికైనా సరే అది ఎంతో టఫ్, వెరీ టఫ్. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి దిగి వచ్చేస్తాడంట. ఆయన 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 మనతోనే ఉంటాడు, మన మీదే ఉంటాడు. ఎంత కంఫర్ట్ చేయడానికి, కన్సోల్ చేయడానికి, గోయింగ్ త్రూ దట్ సఫరింగ్ ని ఈజ్ చేయడానికి, సో దట్ ఐ కెన్ రిలై ఆన్ హిమ్. ఆయన మీద ఆనుకోవచ్చు, ఆయన మీద పడి ఆడవచ్చు, ఆయనతో మాట్లాడచ్చు. వాట్ ఎ ప్రావిజన్ కదా, అవునా కాదా, ఏమంటారు మీరు? సో ట్రయల్స్ ఆర్ నెససరీ టు టెస్ట్ అండ్ ప్రూవ్ అండ్ అప్రూవ్ అవర్ ఫెయిత్. ట్రయల్స్ ఆర్ వ్యారీడ్, నానా రకాలు వస్తాయి అన్నమాట. మనకు తెలీదు, చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా, ఫ్రమ్ సర్ప్రైజింగ్ సోర్సెస్ నుంచి రావచ్చు. మనతో బాగా ఉంటూనే మన మీద తిరిగిపోవచ్చు, ప్లేట్ మారిపోవచ్చు, టేబుల్స్ టర్న్ అయిపోవచ్చు. డోంట్ నో ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తాయి, ఎలా వస్తాయో. వ్యారీడ్, దే ఆర్ నాట్ ఈజీ. దుఃఖం వస్తుంది, బట్ రిమెంబర్ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై గాడ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఏదో స్ట్రేంజ్ థింగ్ అయ్యింది అనుకోనొద్దు, అదనమాట. అది మరలా మనం ఆ స్టడీ చేస్తాం ఆ ప్యాసేజ్ ని. ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, హోలీ స్పిరిట్ గాడ్ రెస్ట్ ఆన్ us అంట. ఆయన మనమే అంటే ఒక రకంగా ఒక షీల్డ్ లాగా అన్నమాట, ఒక బ్లాంకెట్ లాగా, ఒక షీల్డ్ లాగా హగ్ చేసుకుంటాడు ఆయన. హీ కమ్స్, రెస్ట్, హీ ఎంబ్రేసెస్, హీ హగ్స్. ఆయన సరౌండ్ చేసేస్తాడు. అదంతా తలుచుకుంటున్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ అలోన్ ఇన్ దిస్ సఫరింగ్. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం, నాకెవ్వరూ లేరు, నన్నెవరూ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, నన్నెవరు అర్థం చేసుకోవట్లేదు, లేదా సమ్ టైమ్స్ మనం అట్లా అనుకుంటాం, నో బడీ ఈస్ విత్ మీ అని. బట్ రిమెంబర్ దట్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ దోస్ థింగ్స్, వెన్ ఐ am going through such sufferings, trials, the Spirit of God rests. యాక్చువల్గా స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ మనలో ఉన్నాడు, నివాసం ఉన్నాడు, ఇన్డ్వెల్లింగ్ స్పిరిట్ ఉన్నది. బట్ ఆయన పాత నిబంధన కాలంలో పని ఉన్నప్పుడు మనుషుల మీదకు వచ్చి పని చేయించుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. హీస్ టు కమ్ రెస్ట్ ఆన్ పీపుల్. శాంసన్ గాని ద గివ్, ఆ పని అయిపోయినాక వెళ్ళిపోయేవాడు. జస్ట్ లైక్ దట్ మనం కష్టపడతా ఉంటే, బాధపడతా ఉంటే, దుఃఖపడతా ఉంటే ఎంతో, బికాస్ హీఈస్ ద కంఫర్టర్,
ఆయన టైటిలే కంఫర్టర్, ఆయన కౌన్సిలర్. ఆలోచన చెప్తాడు. ఆలోచన దొరక్క, ఆదరణ లేక, ఎంతో డిస్టర్బ్ అయిపోయి, డిస్హార్టన్ అయిపోయి, డిస్టర్బ్ అయిపోయి, డిప్రెస్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ ఉండొచ్చు. బట్ మనం వీఆర్ నాట్ అలోన్, వీఆర్ నాట్ అలోన్. ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ రెస్ ఆన్. ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనతో మాట్లాడచ్చు, ఆయనకి చెప్పుకోవచ్చు, ఏడవచ్చు. అంటే ప్రేయర్ అన్నమాట. ప్రేయర్ చేయొచ్చు. సో ఈ రకంగా వీటిని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి అనేది మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనతో, ప్రభు మనతో ఉన్నాడు, దేవుడు మనతో ఉన్నాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, స్పెషల్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన. అలాంటప్పుడు అందుకే అంటున్నాడంటే మీరు ఆనందిస్తున్నారు. దట్స్ హౌ ప్రాసెసింగ్ ద ట్రయల్స్ అనేది స్కిప్ చేసుకుని వచ్చాం కాబట్టి కొంత మనం అది చూస్తే బాగుంటుందని చూస్తా ఉన్నాము. అండ్ దెన్ ఇంకా ఏం చేస్తారు అనేది ఏ వర్సెస్ అమ్మా అవి 6, 7 అయినాయి. 8, 9 వర్సెస్ లో చూద్దాం వాట్ వీ డూ. 8, 9 వర్సెస్. నాట్ ఓన్లీ గోయింగ్ త్రూ ట్రయల్స్. 8, 9 వర్సెస్ లో హౌ వి ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ వి డూ అనేది. You love We him. can enjoy. యు లవ్ హిమ్, అదనమాట. యు లవ్ హిమ్. కష్టం వచ్చింది, సనుక్కుంటామా, తిట్టుకుంటామా, దేవుడు వద్దు నాకు, ఇలా కష్టపెట్టే దేవుడు నాకు వద్దు అనుకుంటానా అని అంటేనంట వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, మీరు ప్రేమిస్తున్నారు. డెస్పైట్ స్ట్రగుల్స్, డెస్పైట్ ట్రయల్స్, despite those difficulties, they chose to love God. అంతేనా? అవునా? Yes, Akka. మీరు ప్రేమిస్తున్నారు. దే chose to love God. ఎందుకని? వాట్ మేడ్ దెమ్ టు లవ్ గాడ్? when they think of the love of God, the love of God that has raised them from dead, given them new life. ఆ గ్రేస్, బ్రతికించిన ఆ గ్రేస్, మనతోనే ఉంటున్న ఆ గ్రేస్, మనల్ని సిద్ధపరుస్తున్న ఆ గ్రేస్ అనేది ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నారు. ఓకే, ఇంకా We trust in him. They're trusting in him, Akka. You believe in him, man. యూ లవ్ దో యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్. అంటే గాడ్ ఈజ్ నాట్ విజిబుల్ కదా, కనబట్లేదు. కళ్ళ నిండా కన్నీళ్లున్నాయి. ఏం కనపడుతున్నాడు? ఏం కనపడుతుంది? అదనమాట. చూడకపోయినా నేను ఊరికే జస్ట్ అలా చెప్తున్నాను. బట్ వాళ్ళతో ఏమంటున్నాడంటే కనుక ఇన్ ఆల్ దీస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ అనిపించవచ్చు మనకి హబక్కుక్ లాగా, వేర్ ఈస్ గాడ్ అనిపించవచ్చు, ఆర్ గాడ్ హౌ లాంగ్ అనిపించవచ్చు, ఆర్ వై ఆర్ యు సో సైలెంట్ అనిపించవచ్చు. ఆయన మాట్లాడినట్టుగా, మౌనంగా ఉన్నట్టుగా మనకు అనిపించవచ్చు అన్నమాట. అందుకే అయినప్పటికీ ఈవెన్ యు ఫీల్ లైక్ దాట్, మీరు చూడకపోయినా సరే యు లవ్ హిమ్. ఇంకా ఏమన్నారమ్మా? You ప్రేమిస్తున్నారు. trust in him. ఈవెన్ దో believe in యు him. డు నాట్ సీ హిమ్ నౌ కదా, 2 సార్లు రాశారు. దో యూ హ్యావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ అనేది. అండ్ మళ్ళీ ఏమన్నాడు? ఈవెన్ దో యూ డూ నాట్ సీ హిమ్ నౌ అన్నమాట. ఈ పరిస్థితిలో దేవుడు ఎక్కడున్నాడండి అంటారు కదా, అంటారా అనరా? Yes, yes. అంటారు. అనుకున్నామా, అనుకోలేదా? అంటారు. అంట. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఈ పరిస్థితిలో? నౌ when I'm going through this, not able to see him here.
నౌ ఉంది కదమ్మా, 2 సార్లు ఆ రెపిటేషన్ ఆ వర్డ్ మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఈవెన్ దో యూ డూ నాట్ సీ హిమ్ నౌ, యూ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్, యూ లవ్ హిమ్, యూ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్. అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఈ కష్టంలో దేవుడు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నట్టుగా, మనకి దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా, విననట్టుగా, కష్టంగా. యేసు ప్రభు గెస్సెమనే తోటలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఏమని ప్రార్థన చేశారంటే, అక్కడ ఒక మాట ఉంటది, మీరు గాస్పల్స్ లో చదివితే పదే పదే అవే మాటలతో ప్రార్థన చేశాడట. కావాలంటే గాస్పల్స్ మీరు తర్వాత చూడండి. ఆ ముగ్గురు శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చి మెలకుగా ఉండండి, నా కోసం ప్రార్థన చేయండి, మెలకుగా ఉండండి అని చెప్పి మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు పదే పదే అవే మాటలు. అంటే ప్రార్థించడానికి కూడా కొత్త మాటలు ఏమీ రావు. కొన్నిసార్లు మాటలు రావు, నిట్టూర్పులు వస్తాయి. ఈవెన్ దెన్ అదనమాట. అందుకే ఆయన ఆత్మసిద్ధమే, శరీరం బలహీనం అని ఎంతో ఓపెన్ గా గాడ్ ద ఫాదర్ కి, గాడ్ ద సన్ ఏ రకంగా ట్రాన్స్పరెంట్ గా మనం కూడా అలా చెప్పుకోవచ్చు. నాకు కష్టంగా ఉంది, నేను బేర్ చేయలేకపోతున్నాను, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, నేను అసలు ఇంకా ఇందులో ఏం చూడలేకపోతున్నాను. we can be very very transparent with God. ఏమనుకోడు ఆయన. దట్ ఈస్ బిలీవింగ్ ఇన్ హిమ్. మీరు చూడకపోయినా సరే ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నారు. ఈవెన్ దో యూ డూ నాట్ సీ హిమ్, యూ లవ్ హిమ్ అని. మళ్ళా ఏమంటున్నాడంటే, ఈవెన్ దో యూ డూ నాట్ సీ హిమ్ నౌ, యూ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ అన్ అసలు inexpressible and glorious joy. What a contradiction. What a contradiction. When they chose to love, when they chose to believe, what follows? Rejoicing. What rejoice? Glorious joy. Yes. Glory all the way. Adanmata. We are born for glory. We are kept for glory. We are being prepared for glory. And we are experiencing glory. And on the way, there are sufferings. And also, there is ఏమున్నది? దుఃఖం, sorrow. But glorious joy. Not simple joy కాదు అది కదా, అవునా? ఆ మాట గ్లోరియస్ అంటే because we are born for glory, we have living hope because of the resurrection of Jesus Christ. And because we love him, we believe in him, we amidst sufferings, trials, is a glorious, inexpressible అంటే అర్థం ఏంటండి? వర్ణించలేమన్నమాట, మాటల్లో చెప్పలేం. మాటలకి అతీతంగా, వివరణకి వర్ణనకి అతీతంగా ఇన్ఎక్స్ప్రెసిబుల్ జాయ్ ఉంటుందా అండి? ఆ స్టెప్స్ వాళ్ళ స్టెప్స్ మనం చూస్తే గనక వాళ్ళకు ఉంది. దే chose to love him, they chose to believe in him, and when they chose to love him and when they chose to believe in him, what followed? What is their experience? అంటే not only just sorrow but joy and inexpressible and glorious joy. ఎందుకని? ఫార్, చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫార్ you are receiving the end result of your faith, the salvation
ఆఫ్ యువర్ సోల్స్. దట్స్ ద గ్లోరీ, ఎండ్ రిజల్ట్ అని చెప్తూ ఆ ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఈజ్ ఫోర్ టోల్డ్ అన్నాడు అనమాట. ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ గ్లోరీ ఈజ్ ఫోర్ టోల్డ్, అది ముందే ఆయన చెప్పేశాడు అని 10 and 12 verses లో ఎవరు చెప్పారు దాన్ని అంటే? ప్రాఫిట్స్. ఎప్పుడు ప్రాఫిట్స్? ఓల్డ్ Old టెస్టిమెంట్. Testament prophets ఏం చెప్పారు? వాట్ ఈస్ దేర్ జాబ్? about Messiah, yeah, about the coming and the glorification of Messiah. Messiah. అందుకే ఏమన్నారంటే కన్సర్నింగ్ దిస్ సాల్వేషన్ అన్నమాట, దిస్ గ్లోరియస్ సాల్వేషన్, దిస్ గ్రేస్ అండ్ గ్లోరీ, దిస్ గ్రేస్, కన్సర్నింగ్ దిస్ గ్రేస్, గ్రేస్ అండ్ గ్లోరీ, సాల్వేషన్ వాళ్ళు చెప్పేశారు అన్నమాట. వాళ్ళకి ఏమన్నా అర్థమైందా? లేదు. లేదు. మరి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారా? They searched intently ఇంటెంట్లీ and with the greatest care. కేర్ అన్నమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ డిగ్గింగ్ లాగా అన్నమాట. వాళ్ళు దాన్ని ఎతుకుతున్నట్టుగా వాళ్ళు చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ థింక్ నేను లాస్ట్ స్లైడ్ మీకు కరెక్షన్ చేసి పెట్టానమ్మా. అంతే, లాస్ట్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సిన్ నేను కరెక్షన్ చేసి ఈ స్లైడ్ మళ్ళీ పెట్టాను. దిస్ సాల్వేషన్ అన్నమాట కదా. కన్సర్నింగ్ దిస్ సాల్వేషన్, వాట్ సాల్వేషన్? అవర్ జస్టిఫికేషన్, అవర్ sanctification అండ్ అవర్ గ్లోరిఫికేషన్ when he comes. So when we come to cross and walk towards cross, ఏమవుతుందంటేనంట ఆ పిక్చర్ ఆఫ్ ద క్రాస్, గ్రోయింగ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ గాడ్స్ హోలీనెస్ అండ్ మై సిన్ఫుల్నెస్. ఆ క్రాస్ చార్ట్, when we come close and close and close to cross, so inexpressible joy అనేది. సో కన్సర్నింగ్ దిస్ సాల్వేషన్ ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు దే ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకంతా తెలియలేదు. ఏం చెప్తున్నారో వాళ్ళకంతా తెలియలేదు. హూ ఆర్ ప్రాఫిట్స్, వాట్ దే డూ, దే స్పీక్ టు పీపుల్ ఫ్రమ్ గాడ్, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గాడ్ చెప్తారు. వాళ్ళు స్పోక్స్ పర్సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ లాగా. వాట్ దే వర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఏం చెప్పాలనుకున్నారు అనేది మనం చూస్తే కనుక ఇట్స్ లైక్ దిస్ అన్నమాట. వాళ్ళు దేవుడు చెప్పిన దాన్ని అసలు ఏంటి, టైమ్స్ కదా, రిగార్డింగ్ టైమ్స్, Time and circumstances ఇంకా to which the Spirit of Christ in them was pointing. అది. సో దే హ్యావ్ And Well, when also they- the sufferings of Messiah and the glories exactly. that would follow. బోత్ పైన వీళ్ళకి చెప్పాడు ఏమన్నారు, మీకు సఫరింగ్స్, మీకు గ్లోరీ ఉన్నది. ఈవెన్ క్రైస్ట్ ఆల్సో హిస్ సఫరింగ్స్ అండ్ హిస్ గ్లోరీ ఫోర్ టోల్డ్ ఆల్రెడీ. ఆ పర్సన్ ఎవరు, ఆ టైమ్స్ ఏంటి, ఆ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఏంటి, ఆ ప్రాఫెసీస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి వచ్చినప్పుడంట వాళ్ళు ఎంత ఇంటెంట్ గా, ఇట్స్ డిగ్గింగ్ అన్నమాట, డెలిజెంట్ ఎఫర్ట్ తో వాళ్ళు ఎంతో చూసారంట. వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు రాసుకోలేదు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయండి రిగార్డింగ్ మెస్సయా? Genesis నుండి అక్క. Right from Genesis, Sadam, right from Genesis. The scepter will not depart from Judah. And even in the 3rd chapter itself, cursing Eve, Satan. కదా, Serpent. ఈవిని కర్స్ చేస్తానే, ఆయన శపిస్తానే వాగ్దానం చేశాడు, యువర్ సీడ్ అని వాగ్దానం చేశాడు. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ పేజెస్ ఆఫ్ ద బైబిల్ ని మనం చివరి వరకు చూసుకుంటా వెళ్తే కనుక ఆ ప్రాఫెసీ, న్యూ టెస్టమెంట్ మలాకి బుక్ లాస్ట్ లో మనం చూస్తాం. 4th chapter ends with the promise of the coming Messiah. అది మళ్ళా మనం చూస్తాం. సో ఆయన సఫరింగ్స్ చెప్పేశారు. ఎక్కడున్నాయి అవి? ఐజయాలో చదువుతాం చాలా, ఆయన గ్లోరీ చదువుతాం. ఈ ప్రాఫెసీస్ అన్ని మనం ఒకసారి కావాలంటే మనం రాసుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ దిస్ ప్రాఫెసీస్?
ఎట్లా అవి రియాలిటీకి వచ్చాయి అనేది. హిస్ సఫరింగ్స్ అవి మరి ఎవరికి సర్వ్ చేశారు, ఎవరి కోసం చెప్పారు ఇవన్నీ? అవి మన కోసం ఎందుకు? చెప్పారు. మన కోసం. మన అదన్నమాట. ఫర్ యూ అంటున్నాడు, ఫరాజ్, ఫర్ యూ. ఎలా చెప్పారంటే ఊరికే చెప్పలేదు. విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి వేరే మాటలు, స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ అనే మాట, స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనే మాట మనం అక్కడ చూస్తాం అనమాట. అండ్ దెన్ వాళ్ళు మనకి సర్వ్ చేశారు. వెనక్కి తిరిగి చూస్తేనేమో ప్రాఫిట్స్ అందరూ మన కోసమే ప్రవచించారు. మన టైమ్స్ లోనే యూ అంటున్నాడు. యూ ఎవరున్నారు? 3 పీపుల్ మనకు కనబడుతున్నారు. ప్రాఫిట్స్ ఉన్నారు, అండ్ ఇంకా ఎవరున్నారు? యూ, అండ్ పైనుంచి ఏంజల్స్. అసలు ఏంజల్స్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఈవెన్ ద ఏంజల్స్ లాంగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. అంటే చూద్దాం, వాళ్ళకి ఏమనిపించుంటుందా ఏంజల్స్ కి? మేము పాపం చేస్తే మమ్మల్ని పరలోకంలో నుంచి తోసేశాడు, అగాధంలో భద్రం చేశాడు శిక్షించడానికి. ఈ మనుషులు పాపం చేస్తే మాత్రం దేవుడే దిగొచ్చేసి వాళ్ళ పాపం కోసం ప్రాణం పెట్టి వాళ్ళని రక్షించి వాళ్ళని మహిమపరుస్తున్నాడు. ఏంజల్స్ లాంగ్ టు లుక్ ఇన్ టు దీస్ థింగ్స్. పరలోకం నుంచి వాళ్ళు చూస్తా ఉన్నారు. పాత నిబంధనలో ప్రవక్తలందరూ ప్రవచించారు మెస్సయా, హిస్ సఫరింగ్స్ అండ్ హిస్ గ్లోరీ. దేవుడు ముందుగానే చెప్పాడు ఇవన్నీ. ద గ్రేస్, ద గ్లోరీ ఈస్ ఫోర్ టోల్డ్. ఇటర్నిటీలో ఉన్న ఆయన ప్లాన్ ని వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ ఆయన చెప్తూ వచ్చాడు. కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు కన్యక గర్భాన ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు. గల్తీ పత్రికలో రాశారు. ఆయన ప్రాణం పెట్టారు, ఆయన మరణించారు, ఆయన సమాధి చేయబడ్డారు, తిరిగి లేచారు, ఆరోహణమయ్యారు. కాబట్టే అదనమాట. అందుకనే ఇట్ వాజ్ రివీల్డ్ టు దెమ్ దట్ దే వర్ నాట్ సర్వింగ్ దెమ్సెల్స్ బట్ యూ when they spoke of these things that have now been told you by those who have preached the gospel. This is the gospel. Salvation, good news is the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, and angels long into you. ఈ రక్షణ, ఈ గ్లోరీ విషయంలో దేవుడు ముందే ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పించాడు, నెరవేర్చాడు, పంపించాడు. ఏంజల్స్ చూస్తా ఉన్నారు. అపోస్తలులు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా చెప్పారు. హోలీ స్పిరిట్ సెంట్ ఫ్రమ్ హెవెన్. ఆయన పరలోకం నుండి వచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి ఈ గాస్పల్ని, ఈ సువార్తని నమ్మడానికి మనతో ఆయన పాపము నిమిత్తము, నీతి నిమిత్తము, తీర్పు నిమిత్తము జెంటిల్ స్మాల్ వాయిస్ తో నడ్జింగ్ us to repent, to accept, to believe in the name of Jesus Christ. అంత మాత్రమే కాదు, సఫరింగ్స్ లో he rests on us, he helps us. ఎందుకు అంటే ఆల్ దిస్ ఇస్ దేనికి? వన్ డే ఆయన వస్తాడు. ఆయన వచ్చే దాన్ని గురించిన ప్రవచనాలు ఉన్నాయా లేవా ఇప్పుడు? ఉన్నాయా? సో ఆల్రెడీ వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ నెరవేరాయి. ఆయన వచ్చాడు, మనకు రక్షణ వచ్చింది, ఇంకా మనం మహింపరచబడబోతాము ఆయన వస్తా ఉన్నప్పుడు. దాన్ని గురించిన ప్రవచనాలను కూడా నమ్మడానికి ఎంత ఇన్సెంటివ్. మేబీ ఆల్సో సే కమ్ లార్డ్ జీసస్, మర్నాథ, కమ్ లార్డ్ జీసస్. సో we are born for glory, we are being prepared for glory, and we are experiencing glory, and we are kept for glory, and for that he is going to come again.
ఆయన తిరిగి వచ్చినప్పుడు మెప్పుయు మహిమయు ఘనతయు కలుగునట్లుగా మే గాడ్ హెల్ప్ అస్ టు కీప్ అవర్ ఫెయిత్, టు కీప్ ఆన్ లవింగ్ అవర్ సేవియర్, టు కీప్ ఆన్ బిలీవింగ్ అవర్ సేవియర్, and not only that, to keep on testify this great salvation to the people around. May God bless us. Over to you, Prema.